ഓം നമ ശിവായ. മക്കൾ, ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് റൈസാസിൻ്റെ പദമാണ് അല്ലേ. അബ് കൈസേ ഛൂട്ടേ രാമ നാമ രടിലാഗി പ്രഭുജി തും ചന്ദന ഹം പാനി ജാക്കി അംഗ് അംഗ് ബാസ് സമ്മാനി പ്രഭുജി തും ചന്ദന ബൻ ഹം മോര ജൈസേ ചിതവന ചന്ദ് ചकोरा प्रभुजी तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योति बरे दिन राती प्रभुजी तुम मोती हम धागा जैसे सोनहि मिलत सुहागा प्रभुजी तुम स्वामी हम दासा ऐसी भक्ति करे रैदासा. No, these many lines we studied in last class. അപ്പോൾ ഇവിടെ റൈദാസ് പറയുന്നത്, ഹേ പ്രഭുജി आप कैसा है, अब कैसे छूटे राम नाम रड़ लागी. अब कैसे अपने ज़बान से मीन्स हमारे मन में जो आपके नाम की रड़ लग गई है वो कैसे छूट सकती है ना. अब तो मैं तुम्हारा एक भक्त हो गया हूँ और तुम्हारा अनन्य प्रेमी हो गया हूँ. तुमसे और मुझसे वही संबंध स्थापित हो चुका है जो चंदन और पानी में होता है. जिस प्रकार चंदन और पानी दोनों का गहरा संबंध है उसी प्रकार है मैं और आपका संबंध, है ना. जैसे चंदन के संपर्क में रहने से पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है, उसी प्रकार मेरे मन में और तन में, मेरे तन मन में तुम्हारे प्रेम की सुगंध है. जैसे चंदन के सुगंध है, उसी प्रकार कवि आगे कहते हैं कि मेरे क्या है नेक्स्ट में, प्रभु जी यदि आप घन है तो मैं मोर हूँ. जैसे घन को या बादल को देखकर जिस प्रकार मोर खुश हो जाता है, उसी प्रकार मैं अपने ईश्वर को पाकर बहुत खुश होता हूँ. और जैसे चितवन चंद चकोरा मीन्स जिस प्रकार चितवन चंद चकोरा, चकोरा चांद को देखकर खुश हो जाता है, उसी प्रकार मैं भी खुश होता हूँ. अर्थात यदि आप चांद है तो मैं चकोरा पक्षी हूँ. नेक्स्ट लाइन, प्रभुजी तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योति बरे दिन राती. हे प्रभुजी आप दीपक है तो मैं उसकी बत्ती हूँ. और इस प्रकार जाकी ज्योति बरे दिन राती मीन्स दिन और रात सभी समय कैसे ज्योति, है ना, प्रकाश आपकी भक्ति में विलीन होकर उसी प्रकाश में कह के ज्योति बरे दिन राती मीन्स आपकी भक्ति में विलीन होकर प्रेम की ज्वाला में जलता रहता हूँ, है ना. उसी प्रकार प्रभु जी तुम मोती हम धागा जैसे सोना ही मिलत सुहागा. फिर आगे प्रभु जी से कहते हैं कि हे प्रभु जी आप मोती के समान उज्जवल और पवित्र और सुंदर हो और मैं उसमें पिरोया हुआ एक धागा हूँ. जिस प्रकार मोती और धागा एक के बिना दूसरे अधूरे हैं, उसी प्रकार मैं और मेरे प्रभु एक के दूसरे अधूरे हैं. मेरा तन मन तुम्हारी भक्ति में ही ओतप्रोत है. ओके, नेक्स्ट यहाँ प्रभु जी से और आगे कवि कहते हैं कि जैसे सोना ही मिलत सुहागा मीन्स जिस प्रकार सोना सुहाग से मिलने पर और सुहाग में मिलने पर सोना और अधिक खरा हो जाता है, सुंदर हो जाता है, उसी भांति मैं भी तुम्हारे संपर्क में आकर शुद्ध हो जाएंगे. सोने को शुद्ध बनाने वाला चीज़ है सुहागा, इसलिए उसमें विलीन होने पर सोना जिस प्रकार शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार मैं भी आपकी भक्ति पाकर शुद्ध हो जाऊंगा. इसी प्रकार कवि कहते हैं. और अंत में कहते हैं कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा ऐसी भक्ति करे रैदासा. हे प्रभु जी आप मेरे स्वामी हो और मैं तुम्हारा दास हूँ या सेवक हूँ. मैं रविदास तुम्हारे चरणों में इसी प्रकार की दास्य भक्ति अर्पित करता हूँ. मैं आपका दास हूँ, मेरे मन में दास्य भक्ति है. इस प्रकार
यह कवि कहते हैं ना। नेक्स्ट टुडे वी हैव टू लर्न नेक्स्ट पद 2। ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे, कौन करे। ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे, गरीब निवाजू गुसैया मेरा माधे छत्रु धरे। जाकी छोती जगत कौ लगाओ, कौ लागे तापर तुम्हें डराओ, डरे। ओके, नीचहु ऊंच करे तेरा गोविंद, गोविंदु काहू तेना डरे, डरे। नामदेव कबीर तिलोचनु साधना सैनु तरे, कही रविदासु सुनहु रे संतहु, संतहु हरिजीव ते सभे सरे। ओके, वंस अगेन। ऐसी लाल तुझ बिनु कौनु, कौनु करे। ऐसी लाल तुझ बिनु कौनु करे, गरीब निवाजू गुसैया मेरा माधे छत्रु धरे। जाकी छोती जगत कौ लागे तापर तुम्ही डरे। नीचहु ऊंच करे मेरा गोविंद काहू तेन डरे। नामदेव कबीरु तिलोचनु साधना सैनु सैनु तरे, कही रविदासु सुनहु रे संतहु हरिजीव ते सभे सरे। മക്കൾക്ക് ഇവിടെ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷേ ആ വ്യാഖ്യ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈസി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇധർ യഹാ കവി കവി रविदास जी है ना, रविदास या रविदास जी कहते हैं कि ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। मीन्स लाल मीन्स स्वामी, हे स्वामी। ईश्वर को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं, हे स्वामी ऐसी लाल, इस प्रकार की स्वामी, तुझ बिन कौन करे, आपके बिना ये बातें कौन करता है। मीन्स दीन दुखियों पर आपके बिना कृपा करने वाला और कौन होता है। അങ്ങല്ലാതെ വേറെ ആരാണ് ദീനദുഃഖികളായിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് കൃപ ചൊരിയുവാൻ ഉള്ളത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ गरीब निवाजू। गरीब निवाजू मीन्स गरीबों पर दया रखने वाला। ओके, दीन दुखियों पर कृपा करने वाला, गरीब निवाजू, दीन दुखियों पर कृपा करने वाला। गुसैया मीन्स स्वामी, हे स्वामी आप दीन दुखियों पर कृपा करने वाला हूँ, है ना, कृपा करने वाला है। मेरा माथे छत्रु धरे मीन्स आप ही मेरे माथे पर क्या है, राजा जैसे मीन्स राजा के जैसे छत्र धारण किए हैं। मीन्स मुझे ऊपर उठाकर, ऊंचे स्थान देकर मुझे राजा जैसा सम्मान प्रदान किया है। मीन्स ये कवि के मन में यही विचार है कि मैं इसी भगवान के नाते, भगवान की आशीर्वाद से मैं से एक प्रमुख कवि बन गया हूँ, इसलिए लोक प्रसिद्ध कवि बन गया हूँ, इसलिए ये भगवान की कृपा है। इसलिए कवि कहते हैं कि गरीब निवाजो गुसैया, गरीबों के पर कृपा करने वाला हे स्वामी, आप मेरे माथे पर छत्र धारण कर दिया है। मीन्स मुझे राजा जैसे सम्मान प्रदान किया है। ओके, नेक्स्ट जाकी छोटी जगत कौ लगे तापर तुम्हें ठरे। जाकी ज्योति, ज्योति मीन्स ചുവാച്ചൂത്താണ് ചോത്തി. ഓക്കെ, ചോത്തി, ചോത്തി മീൻസ് ചുവാച്ചൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺടച്ചബിലിറ്റി. പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു ദുഷിച്ച സാമൂഹ്യ സമ്പ്രദായമായിരുന്നു അൺടച്ചബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടുകൂടായ്മ എന്ന് പറയുന്നത്. ചിലപ്പോൾ മക്കൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. സമൂഹത്തിന് തട്ടായിട്ട് ഭാഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഏറ്റവും മേലെ വരുന്നത് ബ്രാഹ്മണർ അല്ലേ, പിന്നെ ക്ഷത്രിയർ,
പിന്നെ വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ, അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ 4 തട്ടായി വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ബ്രാഹ്മണർ ഉയർന്ന നിലയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്, അവരാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത ആൾക്കാർ എന്ന വിശ്വാസമായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത്. അപ്പോൾ ആ ബ്രാഹ്മണർക്ക് ഏറ്റവും താഴേക്കിടയിലുള്ള ആൾക്കാരെ തൊടാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായി സംസാരിക്കാനോ അവരുടെ അടുത്തിരിക്കാനോ ഉള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വീടുകളിൽ പോലും അവർ പണിക്കായി ആൾക്കാരെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ആ പാത്രം അവർക്ക് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഭക്ഷണം പാത്രങ്ങളിൽ പോലും കൊടുത്തിരുന്നില്ല. തറയിൽ കുഴി കുഴിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മുറ്റത്ത് ദൂരെ കുഴി കുഴിച്ച് അതിലൊരില വെച്ച് അതിലായിരുന്നു ഭക്ഷണം കൊടുത്തിരുന്നത് പണിക്ക് വന്ന ആൾക്കാർക്ക്. കാരണം താഴേക്കടയിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് സാധാരണ പണിക്ക് വരുന്നത്. പിന്നീട് അത് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ അവർക്ക് പ്രത്യേക പാത്രം കൊടുക്കുമായിരുന്നു. ആ പാത്രം അവർ കഴുകി കമഴ്ത്തി വെക്കണമായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ദുഷിച്ച ആചാരങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്നു. ഓക്കെ, അൺടച്ചബിലിറ്റി. അതേപോലെ സമൂഹത്തിൽ ഉയർന്ന ജാതിക്കാരായ ആൾക്കാർ പോകുമ്പോൾ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരായ ആൾക്കാർ അവരുടെ വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോകാൻ പാടില്ല, ഓപ്പോസിറ്റ് വരാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ജാതി സമ്പ്രദായങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു പണ്ട്. ഓക്കെ, അതൊക്കെ ഒരുപാട് സോഷ്യൽ റിഫോമേഴ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടാണ് അതൊക്കെ എടുത്തു കളഞ്ഞത്, ഇല്ലാതായത്, ഇന്നത്തെ ഒരു നല്ല ഒരു വ്യവസ്ഥിതി വന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ കവി താമസിക്കുന്ന സമയത്ത്, കവി ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് ഈ അൺടച്ചബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഛുവാഛൂത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് കവി പറയുന്നത് ജാക്കി ചോത്തി. ചോത്തി മീൻസ് ഛുവാഛൂത്ത്. ഓക്കെ, ജാക്കി ചോത്തി. ദെൻ जाकी छोती जगत काऊ लगे. जगत काऊ लगे मीन्स, जगत मीन्स दुनिया. ओके, इस दुनिया लोग. जगत काऊ लगे मीन्स संसार के लोगों को लगता है, यही लगता है. जाकी छोती जगत काऊ लगे, तापर तुम्ही डरे, उन पर तुम्ही द्रवित हो गया है. लोग जिसको छुआछूत समझते थे उसी पर आप ही कृपा प्रदान किए हैं. ജനങ്ങൾ അൺടച്ചബിൾ അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടുകൂടായ്മയുള്ളവർ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റിവെച്ച ആൾക്കാരെ, അവരിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാരിൽ അങ്ങ് മാത്രമാണ് കൃപ ചൊരിഞ്ഞത്, അങ്ങയുടെ കൃപയാണ് അവർക്ക് കിട്ടിയത് എന്നാണ് കവി ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താണ് കാരണം? നീചഹു ഊഞ്ച് കരേ, ആപ് നീചോങ്കോ ഊഞ്ചാ ബനായാ ഹേ, ഊപ്പർ രഖാ ഹേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങ് നീചന്മാരായ ആൾക്കാരെ, നീചജാതിക്കാരെ ഊഞ്ചി പദവി പ്രദാൻ കിയാ ഹേ. നീചഹു ഊഞ്ച് കരേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീചരായ ആൾക്കാരെ, സമൂഹത്തിൻ്റെ താഴേക്കടയിലുള്ള ആൾക്കാരെ ഉന്നത പദവി നൽകി അവരെ ഉയർന്ന നിലയിലെത്തിച്ചു. മേരാ ഗോവിന്ദു, മേരാ गोविंद मीन्स मेरा भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे ईश्वर. काहू ते न डरे, फिर किसके लिए मुझे डरना है. ले, काहू ते, क्यों मैं डरना है, मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि मेरे साथ आप है. അല്ലയോ ഈശ്വര, അങ്ങ് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരെയും ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ലല്ലോ. അല്ലേ? പണ്ട് താഴേക്കടയിലുള്ളവർ മേലേക്കടയിലുള്ള മീൻസ് ഉയർന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട ഹൈ സൊസൈറ്റിയിലെ ഹൈ ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരുമായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവരെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത്, അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആരെയും ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ സ്വാമി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, नीचहु ऊंच करे, नीचों को ऊंचा करने वाला और नीचों को उच्च कोटि के उच्च पदवी प्रदान करने वाला आप यदि मेरे साथ है तो, यदि हमारे साथ है तो, हे गोविंद मैं किसको डरूं, किसकी डर नहीं है मुझे. नेक्स्ट, नामदेव कबीरु तिलोचनु साधना साइनु तरे. कहीं रविदासु सुनहु रे, संतहु हरिजियु ते सभे सरे. नामदेव, नामदेव एक कवि का नाम है.
कबीरू मीन्स कबीरदास, आप लोगों ने सुना है कबीरदास। त्रिलोचन मीन्स त्रिलोचन नामक और एक कवि। साधना, साधना भी और एक कवि। सैनु, सैनु भी एक कवि। ओके, ये सब पौराणिक काल के कविगण है। नामदेव, कबीरदास, त्रिलोचन, साधना, सैनु। इन सब लोगों की क्या विशेषता है? ये सब निम्न या नीच जाति के कवि थे। ओके, निम्न या नीच जाति के कवि थे, इसलिए रैदास इस प्रकार कहते थे कि गरीब निवाजू, गरीबों के उद्धार करने वाला हे ईश्वर, गरीबों पर कृपा करने वाला हे ईश्वर। और छुआछूत मीन्स जाकी छोती मीन्स छुआछूत को मीन्स अछूतों को इस दुनिया में स्थान देने वाले हे ഭഗവാൻ അല്ലേ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവരൊക്കെ അച്യൂത ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരായിരുന്നു. ഓക്കെ, നാമദേവ്, നാമദേവ് एक महान कवि थे. ओके, नामदेव वो एक ചീപ്പി മീൻസ് ക്ലോത്ത് മേക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു ആര്? നാമദേവ്. ഓക്കെ, അത് സമൂഹത്തിൻ്റെ താഴേക്കിടയിലുള്ള ആളാണ്. പിന്നെയോ കബീർദാസ് മക്കൾക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും. കബീർദാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജുലാഹ ആണ്. ജുലാഹ എന്ന് വീവേഴ്സ്, നെയ്ത്തുകാരനായ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കബീർദാസിൻ്റെ ജനനം എന്ന് പറയുന്നത്, അദ്ദേഹം ജനിച്ച ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛനമ്മമാർ ആരാണെന്നറിയില്ല, അവർ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഒരു കുളത്തിൻ്റെ കരയിൽ കബീർദാസിനെ കൊണ്ടുപോയി കിടത്തിയിട്ട് അവൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അവനെ അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചു, അച്ഛനോ അമ്മയോ ആരോ. പിന്നീട് നീരു और നീമ എന്നു പേരായ 2 ജുലാഹ വീവേഴ്സായ ദമ്പതികളാണ് കബീർദാസിനെ എടുത്തു വളർത്തിയത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കബീർദാസ് ജന്മം കൊണ്ട് ഏത് ജാതിയാണെന്ന് അറിയില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിവാർ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളർത്തച്ഛനും വളർത്തമ്മയും ജുലാഹയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹവും നീചജാതിയിൽപ്പെട്ട ആളായിട്ടാണ് പരിഗണിച്ചിരുന്നത്. പിന്നെയോ ജുലാഹ. പിന്നെ ത്രിലോചനു എന്ന് പറയുന്നത് ത്രിലോചനാണ്. ത്രിലോചൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധാരണക്കാരനായ, ഒരു സാധാരണ ജാതിയിൽപ്പെട്ട, നീചജാതിയിൽപ്പെട്ട ഒരു സാധാരണക്കാരനായ മനുഷ്യനായിരുന്നു. അദ്ദേഹവും പിന്നീട് ഫേമസ് കവിയായി മാറി. പിന്നെയോ സാധന ഏക്ക് കസായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കശാപ്പുകാരൻ. ഓക്കെ, ഒരു കശാപ്പുകാരൻ്റെ മകനായിരുന്നു സാധന. അദ്ദേഹവും സമൂഹത്തിൽ താഴേക്കടയിലുള്ള ഒരാളാണ്. പിന്നെയോ സാധന. സൈനു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാർബറാണ്. ഓക്കെ, ബാർബറിൻ്റെ മകനായിരുന്നു സൈനു. അദ്ദേഹം പണ്ട് കാലത്ത് കുലത്തൊഴിലാണ് സാധാരണ ചെയ്തിരുന്നത് ആൾക്കാർ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അച്ഛൻ എന്താണോ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അതായിരുന്നു മക്കളും ചെയ്തിരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ താവഴിയായിട്ട് പിതാവിൻ്റെ ജോലി തന്നെ ചെയ്ത് തുടർന്നിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക്. പിന്നീട് ഈ ജാതി സമ്പ്രദായങ്ങളൊക്കെ മാറിയപ്പോഴാണ് എല്ലാവരും വിദ്യാസമ്പന്നരായതും എല്ലാവരും നല്ല നല്ല ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചതും. അപ്പോൾ പണ്ടത് നിഷേധിച്ചിരുന്നു. പണ്ട് ജുലാഹയാണെങ്കിൽ ജുലാഹയുടെ മകൻ ആ ജുലാഹയുടെ ജോലി തന്നെ, വീവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ വീവേഴ്സിൻ്റെ പണി തന്നെ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതേപോലെ കശാപ്പുകാരനാണെങ്കിൽ കശാപ്പുകാരൻ്റെ പണി തന്നെ ചെയ്യണം. കശാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല മക്കൾക്ക്, ആടിനെയും മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ വെട്ടിയിട്ട് ഇറച്ചിക്ക് വിൽക്കുന്ന, അതാണ് കശാപ്പുകാരൻ. അതേപോലെ നായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാർബർ പണിക്കാരൻ, അയാളുടെ മക്കളും ബാർബർ പണി തന്നെ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു സമൂഹത്തിൽ. അപ്പോൾ അവരെ ആ താഴേക്കടയിലുള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് മാത്രമേ കണ്ടിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇവരൊക്കെ മഹാനായ എഴുത്തുകാരായി മാറി. അപ്പോൾ ഇവിടെ റൈദാസ് പറയാണ്, ഇവരൊക്കെ മഹാന്മാരാക്കിയത് ആരാണ്? എൻ്റെ സ്വാമിയാണ്. ഇവർ എത്രയോ താഴേക്കടയിലുള്ളവരായിട്ടും അവർക്ക് ഈ ഇത്രയും ഫേമസായ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിദ്ധരായി മാറാൻ ഇടയാക്കിയത് എൻ്റെ സ്വാമിയാണ്. ഇവർക്കൊക്കെ ആ രാജാവിൻ്റെ ആ സ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ പ്രശസ്തി നേടാനുള്ള ആ ഒരു കിരീടം വെച്ചു കൊടുത്തത് ആരാണ്? മഹാനായ ഈ എൻ്റെ ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ
ഈ ഭഗവാനെ ഞാൻ സദാ സ്മരിക്കുന്നു, ഭക്തിയോടെ സ്മരിക്കുന്നു അല്ലേ. സോ നാമദേവ് കബീരു തിലോചനു സാധന സൈനു തരേ. തരേ മീൻസ് തർണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം, തരേ എന്നുള്ളതിൻ്റെ മീനിങ് തർണ എന്നാണ്. തരേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അവർ ഈ ലോകത്തിൽ ഉദ്ധാർ കർണ എന്ന് പറയും. തരേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ധാർ കർണ എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും അവർ ഒരുപാട് ഉന്നതിയിലെത്തുക, അതാണ് തരേ എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഓക്കെ. നാമദേവ് കബീരു തിലോചന് സാധന സൈനു തരേ. ओके, तुम्हारी यहाँ कवि कहते हैं तुम्हारी कृपा से नामदेव जैसे छिपी, कबीर जैसे जुलाहे, त्रिलोचन जैसे सामान्य आदमी, देन साधना जैसे कसाई और सैनु जैसे नाई संसार से तर गए हैं. तर गए हैं मीन्स मोक्ष मिल गए हैं उनको, मीन्स वो बहुत ऊंचे स्थान पर पहुँच गए. ओके. उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गए, भगवान की भक्ति मिले, उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गए, इसलिए तरे शब्द का प्रयोग. उसी छोटी सी शब्द में बहुत ज़्यादा अर्थ है ना. तरे, तरना मीन्स इसका सामान्य अर्थ ज्ञान प्राप्त होना, संसार से तर गए में संसार से बहुत ही उन्नत स्थान पहुँच गए ऐसा. सो लास्ट लाइन, कही रविदास सुनहु रे, हे सुनो. रविदास कहते हैं, कवि हमसे कह रहे हैं, അല്ലയോ നിങ്ങൾ കേട്ടാലും, രവിദാസ് എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടാലും. ഓക്കെ. സോ രവിദാസ് कहते हैं, क्या कहते हैं? संतहु संतहु हरिजियु ते सभे सरे. हरिजी सबको सब कुछ करने में समर्थ हो के वे कुछ भी कर सकते हैं. സുനഹുരേ, ഹേ സുനിയേ. രേ മീൻസ് എടോ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ നമ്മൾ. അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ്, ആപ് ലോഗ് സുനിയേ. ക്യാ സുന്നാ ഹേ? സന്തഹു ഹരിജിയു തേ സഭേ സരേ. സന്തഹു മീൻസ് സന്ത് ലോഗ് അല്ലേ. സന്തഹു ഹരിജിയു. हरिजी मीन्स हरिजी ने, हरिजी से, हरि ईश्वर, ईश्वर जी से, ईश्वर से सभे सरे सब कुछ संभव होता है. सभे सरे में सब कुछ संभव होता है. तो आप लोग यही जानना है कि ईश्वर से सब कुछ संभव होता है. ओके. यही रविदास को आप लोगों से कहने के लिए, इसलिए आप लोग भी ഈശ്വർ की ഭക്തി में വിലീൻ होना है. അപ്പോൾ ഈശ്വരനോടുള്ള ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും മോക്ഷപ്രാപ്തി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഭക്തന്മാരായിരിക്കണം എന്നാണ് കവി ഇതിലൂടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മക്കൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ഭാവാർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് മിസ് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാം. रविदास के पद की प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्रभु की कृपा एवं महिमा का वर्णन किया है. उनके अनुसार इस संपूर्ण जगत में प्रभु से बड़ा कृपालु और कोई नहीं. वे गरीब एवं दीन दुखियों को समान भाव से इक्वलाइट കാണുന്ന ആൾ, देखने वाले हैं. वे छूत अछूत में വിശ്വാസ് നഹി രക്തേ ഹെ. ഈ അച്ഛൂത്ത് അൺടച്ചബിലിറ്റിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളല്ല ഈശ്വരൻ. ഈശ്വരൻ്റെ മുന്നിൽ എല്ലാവരും സമന്മാരാണ്. ഓക്കെ. और मनुष्य के बीच कोई भेदभाव नहीं करते. इसी कारणवश कवि को यह लग रहा है कि अछूत होने के बाद भी उन पर प्रभु ने असीम कृपा की है. അല്ലേ. അച്ഛൂത്തായിട്ടും കൂടെ അൺടച്ചബിൾ ആയിട്ടും കൂടെ ഈശ്വരൻ അവനിൽ ഒരുപാട് കൃപ ചൊരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. प्रभु की इन कृपा की वजह से कवि को अपने माथे पर राजाओं जैसा छत्र महसूस हो रहा है. ഛത്ര അങ്ങനെ കവിക്ക് തൻ്റെ തലയിൽ രാജാവിൻ്റെ കിരീടം വെച്ച പോലെയുള്ള ഒരു അനുഭൂതിയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി കിട്ടുമ്പോൾ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സമാനാർത്ഥങ്ങൾ മക്കൾക്ക്
ഇവിടെ ഉണ്ട്. ലാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാമിയാണ്. ഐ സി ലാല് തുജ് ബിന് കൗന് കരെ അല്ലേ, ലാല് സ്വാമിയാണ്. കൗന് കോന്, ഗരീബ് നിബാജു ദീന ദുഃഖിയോं पर दया करने वाला. ഗുസയ്യ മീൻസ് സ്വാമി, മാലിക്. ഓക്കെ, മക്കൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഗോസ്വാമി എന്നൊക്കെ, ഗോസ്വാമി തുളസീദാസ്. ഓക്കെ, അത് സ്വയം സ്വാമി അല്ലെങ്കിൽ മാലിക് എന്ന് അർത്ഥാക്കുന്നു. പിന്നെ മാധേ ചത്രുധരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മസ്തക് പർ സ്വാമി ഹോനേക്ക മുക്കുട്ട് ധാരൻ കിയാ ഹോ. സ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ രാജ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ എടുക്കാം. ചോത്തി മീൻസ് ച്വാച്ചൂത്ത്, അസ്പൃശ്യത എന്ന് പറയും, തൊട്ടുകൂടായ്മ. ജഗത്ത് കൗന് ലഗി സംസാർ കെ ലോഗോं को लगती है. താപ്പർ തുമി ഡരെ മീൻസ് ഉൻ പർ ദ്രവിത് ഹോത്താ ഹെ. ഇങ്ങനെ ദയുള്ള അല്ലേ, ദീനദുഃഖിയായ ആൾക്കാരിൽ. നീച്ച ഹോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീച കോപി. ഓക്കെ, ഊഞ്ച് കരേ മീൻസ് ഊഞ്ചി പദവി പ്രദാൻ കർത്താ ഹെ. ഗോവിന്ദ് പ്രഭു അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വർ. നാമദേവ് മഹാരാഷ്ട്ര के एक प्रसिद्ध संत मिस പറഞ്ഞു. तिलोचन मीन्स एक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य जो ज्ञानदेव और നാമദേവ് കെ ഗുരുത്തെ. ജ്ഞാനദേവ് രാമദേവ് എന്ന് പറയുന്ന നാമദേവ് എന്ന് പറയുന്ന പുരാണകാലത്തിലെ രണ്ട് കവികളുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ ഗുരുവായിരുന്നു ആര്? ത്രിലോചന്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സാധന. एक उच्च कोटि के संत जो नामदेव के സമകാലീന മാനെ ജാത്തെ. സാധന എന്ന് പറയുന്നത് ഉച്ചകോടിക്ക് സന്ത്, ഒരു ഹൈ പൊസിഷനിലുള്ള ഒരു സന്ത് സന്യാസിയാണ്. അദ്ദേഹം നാമദേവിൻ്റെ സമകാലീന കവിയായിരുന്നു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സൈനു. एक प्रसिद्ध संत സൈനു. സാധന സൈനു. ദെൻ ഹരിജി സേ. സഭി സരെ സബ് കുച്ച് സംഭവ് ഹോ ജാത്താ ഹെ. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മക്കൾക്ക് ഇന്ന് മിസ്സ് പഠിക്കാൻ തരുന്നത്. ഇത് നന്നായി വായിക്കുക. ഇത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് മിസ്സ് തരും. ഓക്കെ, നമഃശിവായ. മക്കൾ ചിലവർക്കൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് കാണുന്നുണ്ട്, മീൻസ് ചില സെൻറ്റൻസുകൾ മക്കൾ എഴുതുമ്പോൾ തെറ്റിപ്പോകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ട്സ് മിസ് അയച്ചു തരാം, അത് കോപ്പി ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമഃശിവായ.